pastor, Pastor George Bailey. He and his family and his children, grandchildren, they all know God and they have full faith in the Lord. So therefore, we know what happened, and now is the time that we come together to worship and to praise and to give glory to the living God. We are going to begin our service, and I'm asking everyone to sit in the presence of God with a prayerful attitude. Let this service be a service that glorifies the living God. Let all praises, even in the midst of our pain, let our heart rejoice in His presence, because He has done marvelous things in our life. Bible very clearly says, great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. My mouth will speak the praise of the Lord, and let all flesh bless His name, holy name, forever and ever. And at this time, I'm asking Jason Vargas to come forward and lead us in prayer. Gracious Heavenly Father, we are so thankful to you, Lord, that you have, in the span of a day, with so much ice and so much inclement weather, and the roads were so hazardous, yet you have still made it in such a way for us to come together and celebrate the servant of God's life. We thank you, God, for allowing us that opportunity. Lord God, we thank you so much for his life. We are so grateful, Lord, for his life really exemplifies the message of the gospel. We're reminded, O Father, of his life, God, even in the midst of brokenness, that, Lord, you can send the message of mercy and grace through Jesus and rescue a life and make him into a new creation. We thank you and we celebrate the work of the cross and the evidence of that in this servant's life. We thank you for the countless lives that he has impacted all across India, the various churches he pastored, the various messages that he has preached, the countless conversations he may have had with families, and just words of encouragement that he gave. We thank you, Lord, for the various children that he has impacted. Father, we know that these are all seeds that your servant has deposited, God, of your mercy and of your grace. And we are so grateful in knowing that that seed that has been planted will flourish behind him. And to you be the glory. We especially thank you, Lord, for his family that's here. We thank you, O God, for how you have blessed them, his wife, his children, his grandchildren. We thank you that God, that they get to experience just, God, the legacy that he's left for them, and that they will carry that in their various lives. We thank you so much for the blessed hope that we have in knowing that this is not the end, but Lord, it's truly the beginning, that we get to see him again and be with him forever, and as well be with you as well. We thank you, O God. We pray that you bless the rest of this service, bless every aspect of it. May it all point back to you, Lord Jesus. We ask this in Jesus' name. To give thanks for his life and the experience that we share. Most of us has a firm faith in the Word of God. It teaches or speaks of life after death. We do know the fact about the life after death, what it is what we know through the Bible, living Word of God. Therefore, we can hold fast on our hope and the faith and the knowledge of peace and rest. For Pastor George Bailey, the journey is over in this world. But for us, there is loss, grief, and pain. Every one of us here has had our life touched, perhaps in a tiny way, or perhaps a total transformation, transformed by Pastor George Bailey's existence. We would not be here otherwise. His life mattered. It is important for us to acknowledge and accept that something fundamental has changed with his going. Life will not be the same, and life should not be the same. Members of Pastor George Bailey's family will tell us more about his life. At first, let us sing together inspirational songs that he loved, and also it will boost our confidence in the Lord.
So I ask the choir to come forward and help us in singing the songs and worshiping our living God.
പർവ്വതങ്ങളുണ്ടായാലും നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നിർമ്മിച്ചതിന് മുമ്പേ നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു. നീ മർദ്ദനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചേരുമാറാക്കുന്നു. മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവീൻ എന്നും അരുളി ചെയ്യുന്നു. 1000 സംവത്സരം നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞുപോയ ദിവസം പോലെ, രാത്രിയിലെ ഒരു യാമം പോലെ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. നീ അവരെ ഒഴുക്കി കളയുന്നു. അവരെ ഉറക്കം പോലെ അത്രേ. അവർ രാവിലെ മുളച്ചു വരുന്ന പുല്ല് പോലെയാകുന്നു. അത് രാവിലെ തഴച്ചു വളരുന്നു, വൈകുന്നേരം അത് അരിഞ്ഞ് വാടിപ്പോകുന്നു. ഞങ്ങൾ നിന്റെ ക്രോധത്താൽ ക്ഷയിച്ചു, നിന്റെ ക്രോധത്താൽ ഭ്രമിച്ചു പോകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ നിന്റെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യഭാഗങ്ങളെ നിന്റെ മുഖപ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെയൊക്കെയും നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി. ഞങ്ങളുടെ സംവത്സരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരു നെടുവെറുപ്പുകാലം പോലെ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം 70 സംവത്സരം, ഏറെയായാൽ 80 സംവത്സരം. അതിൻ്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖമത്രേ. അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ കോപത്തിൻ്റെ ശക്തി നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ക്രോധത്തെയും ഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം പ്രാപിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എഴുതുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കും. ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ, പ്രിയ അമ്മാമ, ലെറ്റി, അനിത, ഡാനി, അലീന, അലീഷ, മിനി, ബിജുമോൻ, കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലെ ആയിരിക്കുന്ന കർത്തദാസന്മാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, സ്നേഹിതരെ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വന്ദനം. ഈ വിശുദ്ധമായ സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയറ്റുന്നു. ഈ സമയം വിശുദ്ധമാണ്. കാരണം നമ്മളെ ഈ മെമ്മോറിയൽ സർവീസിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ദേവദാസന്റെ ജീവിതത്തെ ഓർക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രേഷ്ഠകരമായ സമയം. ഇന്ന് ഈ ആലയത്തിലെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നവർ ശാന്തമായി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട ദേവദാസൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്പർശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും വളരെ അനുയോജ്യമാണ്.
അനുയോജ്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. ദൈവദാസനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ട്. എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപകാരിയായി തീർന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ. കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും സമയം മാറ്റിവെക്കുകയും പ്രിയ അമ്മാമയും മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും കരുതിയ ദൈവദാസന്റെ ജീവിതം ഓർത്ത് ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ ദൈവത്തിനെ മഹത്വം കരയട്ടെ. 2000-ലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ദൈവദാസനുമായി പരിചയപ്പെടുന്നത്. 20 വർഷത്തെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഓർമ്മകൾ. എന്നെ വളരെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ദൈവദാസനും ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിച്ച ഒരു കർത്തദാസനുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ട ആ ദിവസം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, അതിന് 2-3 ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം എന്നെ 15 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു. ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, കർത്തദാസൻ ആൻസർ ചെയ്യാനെന്നുകൊണ്ടാണ് 15 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചത്. തിരിച്ചു മറുപടി എന്നേക്ക് വിളിക്കുന്നിടം വരെ ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ചെറിയ നിമിഷം കൊണ്ട് എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹം പറഞ്ഞു തീരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. തൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജീവിച്ചത് നല്ലവനും വിശ്വസനുമായ ദാസനെ എന്ന യജമാനന്റെ നല്ല വിളിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അനേക വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങളുടെ ആലയത്തിൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാവിലെ വന്ന് 10 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ സഭകൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വീരന്റെ മെമ്മോറിയൽ സർവീസിനാണ് കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ സമയം ഞാൻ അധികം എടുക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ വൈഫ് ലിസി, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജോനതൻ, ജർമായ, കംഫർട്ട്, ഫുൾ ഗോസ്പൽ ചർച്ച് ഫാമിലി, ഈ പ്രത്യേക സമയത്തെ വാത്സല്യ കുടുംബങ്ങളോടുള്ള അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ആശ്വസിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വന്തം കണ്ണാൽ തന്റെ മോഹം കണ്ടിടും യേശുവേ മണാളനേ, പ്രത്യാശയിൻ പ്രദീപമേ, യേശുവേ മണാളനേ, പ്രത്യാശയിൻ പ്രദീപമേ, എന്നാശയൊന്നു മാത്രമേ, നിന്നെ കാണുവാൻ വിൻ തേജസ്സിൽ, എന്നാശയൊന്നു മാത്രമേ, നിന്നെ കാണുവാൻ വിൻ തേജസ്സിൽ. കണ്ടിടും കണ്ടിടും പ്രിയനെ ഞാൻ കണ്ടിടും, അന്യനല്ല സ്വന്തം കണ്ണ തന്റെ മുഖം കണ്ടിടും. കണ്ടിടും കണ്ടിടും പ്രിയനെ ഞാൻ കണ്ടിടും, അന്യനല്ല സ്വന്തം കണ്ണ തന്റെ മുഖം കണ്ടിടും. യേശുവേ മണാളനേ, പ്രത്യാശയിൻ പ്രദീപമേ, യേശുവേ മണാളനേ, പ്രത്യാശയിൻ പ്രദീപമേ, കണ്ണീർ നിറഞ്ഞ ലോകമേ, നിന്നിൽ നിന്നു ഞാൻ മറയട്ടെ. കണ്ണുനീർ നിറഞ്ഞ ലോകമേ, നിന്നിൽ നിന്നു ഞാൻ മറയട്ടെ. കണ്ണിമയ്ക്കുന്നോടി നേരത്തിൽ എത്തും ഞാൻ മയൂര തീരത്തിൽ. കണ്ണിമയ്ക്കുന്നോടി നേരത്തിൽ എത്തും ഞാൻ മയൂര തീരത്തിൽ. കണ്ടിടും കണ്ടിടും പ്രിയനെ ഞാൻ കണ്ടിടും, അന്യനല്ല സ്വന്തം കണ്ണ തന്റെ മുഖം കണ്ടിടും.
വിലപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഓർക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. എവിടുന്ന് കണ്ടാലും കൈ കാണിച്ച് നിർത്തി സാവകാശ് പറഞ്ഞതുപോലെ സംസാരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പോവുകയുള്ളൂ. വിളിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ 15 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വിളിക്കും. തിരിച്ച് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നിടം വരെയും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ശാന്തമായി കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചായിരിക്കും. ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കണ്ടാലും ഒന്ന് ചിരിക്കുവാൻ പോലും മുഖപരിചയമുള്ളവർ, തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ, സ്നേഹിതന്മാർ, ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ, ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിട്ടുള്ളവർ, നല്ല സ്നേഹബന്ധമുള്ളവർ, ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ, ചിരിക്കുവാൻ, ഒന്ന് ഹലോ പറയുവാൻ, വാഹനത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ തലയൊന്ന് കൊടുക്കുവാൻ, എല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. തല കുനിച്ചു കഴിയുമെങ്കിൽ നടക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പ്രായം ചെന്ന അനുഗ്രഹീതനായ, ദൈവദിനം പഠിച്ചതിനു ശേഷം മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ വട്ടംകറയിൽ നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് സ്നേഹിതരും സഹോദരങ്ങളും നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച മലബാറിൽ, എൻ്റെയും എൻ്റെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദാസന്റെയും എല്ലാം മലബാറിൽ കുന്നംകുളം മുതൽ നാഗൽ സാഹിബ് നടന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നെടുകയും കുറുകയും സഞ്ചരിച്ച് യേശു വളർന്ന നസ്രയത്തിൽ, ലൂക്സ് ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സ് 16, അവൻ വളർന്ന നസ്രയത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സുവിശേഷ ആത്മാവുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. വേദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പേരാഗ്രഹിക്കുന്നവരും പ്രസിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും മലബാറിലേക്കോ അങ്ങനെയുള്ള സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഉത്സുകനാകുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം സീനിയർ മിനിസ്റ്റർ, അനുഗ്രഹീതനായ ദൈവദാസൻ, അതിനെല്ലാം നല്ല മാതൃകയായിരുന്നു. സംസാരിക്കുന്നതിനും ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും മനുഷ്യനോട് ഇടപെടുന്നതിനും സുവിശേഷ സ്പിരിറ്റിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നല്ല പ്രവൃത്തിയെ കണ്ട് വളരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവം വീണ്ടും കൃപ ചെയ്യട്ടെ. വാക്യത്തിൽ ഈ ബ്രോഷറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന 23-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യം, ഷുവർലി ഗുഡ്നസ് ആൻഡ് മേഴ്സി ഷാൽ ഫോളോ മീ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഡ്വെൽ ഇൻ ദ ഹൗസ് ഓഫ് ദി ലോർഡ് ഫോറെവർ. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ആ ഇടയൻ തന്നെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. ഈ കാലത്തിലെ ദുഃഖങ്ങൾ സാരമില്ല, നാം വീണ്ടും കാണും. കർത്താവ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. It was a Saturday morning. He was distributing more than 100 Bibles in that neighborhood. And even after he left the church, I had the privilege of going and visiting him, praying with him, encouraging him, crying with him, praying together and worshiping God together. He was like a father to me in ministry. He encouraged me. And after he left the Century Church for some time, after a few weeks, a few days, he told me that he is now attending the church with Chaplain Benjamin. Chaplain Santosh and I have working together for over 10 years. So he left one Benjamin and went to another Benjamin. And this Benjamin gave him a lot of comfort, lot of peace. They had the privilege of ministering together. He told me how joyful he was when he went to, when he was pastoring in this church. And he used to call me, even when he was in the hospital this final few days before he passed. One time he called me and he updated me what's happening, and I prayed with him over the phone. And he was as normal, joking and being in a nice mood. And I prayed with him. Our prayer was that he will get well and come home and continue to minister. But God's will was that he will be with him in heaven. And so the Lord took him when we
moved to Sunnyvale 2 years back. My son Samuel Chaco, his very best friend is Danny Litty, and they both do work together. And when they are doing online studies, Pastor George Baby will go and peek in the room, look in the computer, and say hello to Sam. And then he'll come outside the room, he'll get on the phone and tell me, I saw Sam. So such a loving grandfather, a caring father, a good shepherd, an encouragement to many children of God. God called him, and he is with the Lord. And I thank God for his great life. Many times I've been in their house, even after they left. We stopped ministering together, and me and Pastor Andy and Pastor, we pray together. As we heard, they take care of people, they encourage people, they nourish people. And we will miss you, Pastor, but we will see you again in glory. ഈ സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു തേഴ്സ്ഡേ പ്രേയറിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെട്ടത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹവിയോഗം വളരെ ദുഃഖമാണ് മാനുഷികമായി. കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു വിഷയം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവേദൻ, ഒരു കഥാനദാസൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം ഈ ലോകത്തിനാണ്. കാരണം ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി നമ്മെ കർത്താവ് ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ, കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ ഭൂമിയിൽ നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ, അതിലൊരു വ്യക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ഇവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം കുറയുകയാണ്, ഈ ലോകത്തിലെ ചെന്നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ, ഒരു വിശുദ്ധന്റെ, ഒരു ദൈവദാസന്റെ വേർപാട് ലോകത്തിനാണ് ഏറ്റവും നഷ്ടം, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും മാന്യമാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കഥാവദാസിന് കൊടുത്ത മക്കളെ, കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖം അറിയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയുണ്ട്. ആ പ്രത്യാശയാണ് നമ്മെ നിലനിർത്തുന്നത്. എനിക്ക് വളരെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയെ ഞാൻ ഓർത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുമ്പോൾ, നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിൾ, അതിലൊന്നാമത്തെ പുസ്തകം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകമാണ്. ആ ഉൽപ്പത്തിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ഉൽപ്പത്തി, ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തി, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അടുത്ത പുസ്തകം പുറപ്പാടാണ്. എന്താ പറയുന്നറിയാമോ? ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചു. അടുത്ത വിഷയം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, ഇവിടുന്ന് ഒരു ഡിപ്പാച്ചറുണ്ട്, ആ ഒരു പുറപ്പാടുണ്ട്. അത് നമ്മളെല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ അറൈവിംഗ് ഡേറ്റും ഡിപ്പാർച്ചർ ഡേറ്റിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം കരുതുന്ന സമയം. ഫാസ്റ്റർ ജോർജ് ബേബി ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ ഒരു പടയാളിയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ താൻ ഒരു പടയാളിയായിരിക്കാൻ കർത്താവ് തനിക്ക് അവസരം നൽകി. ദൈവത്താൽ മാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു കർത്തൃദാസൻ. താൻ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായി. തന്റെ സംസാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരിക്കൽ ഒരാൾ സംസാരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാര ശൈലി എപ്പോഴും ഓർക്കത്തക്കവണ്ണം രസം കലർന്ന നിലയിൽ ആളുകൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത തന്നിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹവിയോഗം ആ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടമാണ്, താൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സഭയ്ക്ക് നഷ്ടമാണ്, എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ മാന്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കെല്ലാവരും പ്രത്യാശയുണ്ട്. അതെന്താണെന്നറിയാമോ? കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപുയർത്തുന്നവർക്കും ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടും. ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് മുമ്പേ ഇവിടുന്ന് കടന്നുപോയ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നമുക്ക് ആ അവസ്ഥയിൽ, ദൈവം കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണോ ആ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആ പ്രത്യാശ നമ്മെ ഉറപ്പിക്കട്ടെ. എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും, ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ലൈഫ് സബ്ജക്റ്റിന്റെയും, എന്റെ മൂത്ത മകൻ ഫിനോയ് ജോൺസൺ കുടുംബത്തിന്റെയും, കൂടാതെ ഈ സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന തേഴ്സ്ഡേ പ്രേയർ അതിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് എബ്രഹാം, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും അനുശോചനം അറിയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയിൽ
ദൈവമേ കാക്കട്ട്. കർത്താവിന് വരവനായിരിക്കാം ദൈവിക സമാധാനം എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കും. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോർജ് ബേബിച്ചാൻ അവരുടെ ദേഹാവിയോഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില വാക്കുകൾ അനുസ്മരണയായി പറയുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന അവസരത്തിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അല്പം മുമ്പ് പാസ്റ്റർ ബേബി കടമ്പനാട് അവരുടെ സംസാരം നാം കേൾക്കുകയുണ്ടായി. 70കളുടെ ആരംഭത്തിൽ പാസ്റ്റർ ഹാബിൽ ജി വർഗീസ് അവர்கள், ഡോക്ടർ ഹാബിൽ ജി വർഗീസ് അവരുടെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രിയ ജോർജ് ബേബിച്ചാനും അവർ ഇടുക്കിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ KY ജോഷുവ തുടങ്ങിയ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് IPC താബോറിലെ പാസ്റ്ററായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മിക്കവാറും ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ടവർ താബോർ സഭയിൽ വരികയും സഭായോഗാനന്തരം നടക്കുന്ന പരസ്യയോഗങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും പോയി, തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളിലും പോയി വചനം ഘോഷിക്കാനൊക്കെ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ അവസരങ്ങളെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. എൻ്റെ ചെറുപ്രായം മുതൽ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ അന്ന് മുതൽ പരിചയപ്പെടുവാനിടയാക്കി. തുടർന്ന് 88 മുതൽ 92 വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വയനാട്, കോഴിക്കോട് സെന്ററുകളിൽ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കാൻ കർത്താവിന് അവസരം തന്നു. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രിയ ജോർജ് ബേബിച്ചാനും കുടുംബവും മലബാർ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചർച്ചിലിരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ചെമ്പനോട്, കൂരാച്ചുണ്ട്, പൂഴിത്തോട്, തമ്പ്രാൻകൊല്ലി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് സെന്ററിലെ ഒരു സഹശുശ്രൂഷകർ എന്ന നിലയിൽ അന്ന് അവിടെ രൂപീകരിച്ചിരുന്ന മലബാർ ഗോസ്പൽ ടീമിന്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പലയിടങ്ങളിൽ പോകുവാനും, ഇന്ത്യ ഗോസ്പൽ ടീമിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പലയിടങ്ങളിൽ പോകുവാനും, ക്യാമ്പുകളിലും അതുപോലെ പരസ്യങ്ങളിലൊക്കെ സംബന്ധിക്കാനും ഒക്കെ ഒരുക്കിയ അവസരങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ഈ സ്ഥലത്ത് അന്ന് മുതൽ പ്രിയ ചാനുമായി പരിചയപ്പെടുവാനും പലപ്പോഴും പരിചയപ്പെടുവാനും പലപ്പോഴും തന്റെ ഭവനത്തിൽ പോകുവാനും സ്നേഹ സൽക്കാരങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനും കർത്താവിടെ എന്നെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എനിക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ വളരെ ഉത്സുകനായിരുന്ന ദേവദാസനായ പാസ്റ്റർ ജോർജ് ബേബിച്ചാൻ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുകയും പല കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ചില ഗാനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ പിതാവ് എഴുതിയ ചില ഗാനങ്ങളൊക്കെ എന്നെ പാടി കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട്. ചില ഗാനങ്ങൾ പാടുവാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പല നിലയിലും കുടുംബമായി വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥമായ സുഹൃത്തുബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ്റ്റ് അസംബ്ലി ഓഫ് സാൻ ആന്റോണിയോയുടെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അനുശോചനവും പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു. ചില അവതരണ പ്രാവശ്യങ്ങൾ സാൻ ആന്റോണിയോയിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ പ്രിയ ദേവദാസന് കർത്താവ് അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രിയ ലിറ്റിയെയും കുടുംബത്തെയും, മക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ മിനിയെയും കുടുംബത്തെയും എൻ്റെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സർവശക്തനായ ദൈവം ആശീർവദിക്കട്ടെ, ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിയറിവിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടെ കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ദിവസം നല്ലായിരിക്കാം. ദൈവമായ കർത്താവ് തത്വമായ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ, പ്രത്യാശ നിറക്കട്ടെ എന്നുള്ള വാക്കുകളോടുകൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിരാമം കുറിക്കുന്നു.
went to school. He is the one who took good care of us. The third thing I like to share about Apajah is that he loved to play with us, and most of the nights I went to sleep hearing his bedtime stories. The fourth thing I would like to share about Apajah is Apajah loved gardening and taking care of our pets, Bunny and our dog Mellow. Fifth thing I would like to tell you about Apajah is that Apajah treated us like princesses and always bought us treats and toys, even when parents said no. I already miss my Apajah so much. I know that he'll be waiting for me in heaven. Apajah, I love you and I love you so much, and I can't wait to see you on the other show. My name is Alina, and my papa always said that I was a Spunanamoan. My papa and Amity came from India to take care of me when I was born. While my mom and dad were busy at work and studies, Papa took care of all three of us. He fed us, he dressed us, he combed our hair, tied our shoelaces, and got ready for school. He ironed my clothes before we went to school. He cleaned my glasses. He made sure that my computer was charged for school. He woke up in the early morning and made sure that we were awake on time. He waited for us to come back from school. He was always willing to help us when we needed it. He also saved us from getting in trouble from our parents. He told me that I was a Spunanamoan and my sister was a Spunanamoan, so I knew that I was a favorite. He always loved hearing us speak Malayalam, our singing, and our stories. If we don't see him for 1 hour, he will complain that we don't love him anymore. He loved the Lord so much, he spent most of his life telling people about God. I learned so many Bible verses and Bible stories with him. He took time to play games with us, even spoiled the three of us by giving us lots of love, food, toys, and money. Even when he was in the hospital, he prayed for us every morning before we went to school. He helped us take care of our dog and Bunny every morning too. I miss my papa so much, and I'm sure that he's waiting in heaven for me. And I know that he's watching over me. I love him and miss him so much. Thank you. And I'm the only grandson of my Apajah. From the beginning, he was the one that always made me smile, telling funny jokes and doing something silly and so much more. He always slid money from under the table and at least $10 a month, and on a good month, even more. He was the one to tackle me, and likewise I would do the same to him. To be honest, I think I even did it to him the day that he came back from the hospital the first time. On school days, my mom usually prepares breakfast before she goes to work, but Apajah would be the one making sure that we were actually fed before I went to school. He also took the time to teach me from the Bible and pray and bless me. I think in total we covered the Pentateuch, Proverbs, Psalms, the Gospels, Acts, and Romans. After the prayer, he would always stand there at the door, waiting for me to get on the bus, and then likewise he would wait every afternoon for me to come home. The few days that I accidentally missed the bus, and the days that I needed a ride, my Apajah took me. And if I needed a ride in the afternoon, he would make sure that he would be there on time and pick me up and give me a ride home. My Apajah was a people person. Young or old, he wanted to establish a relationship with everyone. From the lawnmowers, my bus driver of 11 years, and even with my friends. He also was a person who didn't stand being ignored. When he needed something from me, which usually was something like sending a text message or fixing his phone, he called me 1,000 times, or he would actually climb up the stairs and come into my room if I tried to ignore him. But likewise, I could do the same with him. He would always be there ready to give a helping hand with whatever I needed. I'll dearly miss my Apajah's presence, prayers, and playful attitude. I'm hoping to see him again on the other shore. Thank you. Praise the Lord. എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ പാസ്റ്റർ സന്തോഷ് പൊടിമല, സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠരും അഭിവന്യരും അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളവരുമായ ശ്രേഷ്ഠരായ ദൈവഭൃത്യന്മാർ, ബാക്കി ദൈവമക്കൾ, എല്ലാവർക്കും വന്ദനം.
പ്രിയ പാസ്റ്റർ ജോർജ് ബേബി അവരുടെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ഏറ്റവും ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ആൻറ്റി, ലിറ്റി, അനീര കുഞ്ഞുങ്ങൾ, മിനി കുടുംബം എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിൽ കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഞാനൊരു മലബാറുകാരനാണ് എന്നുള്ളതും പാസ്റ്റർ ജോർജ് ബേബി അനേക പതിറ്റാണ്ടുകൾ മലബാറിലെ ബുദ്ധിമുട്ടും പരിമിതികളും എല്ലാം സഹിച്ച് കർത്താവിന്റെ വേല വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്ത കർത്തൃഭൃത്യൻ ആണ് എന്നുള്ളതുമാണ്. കുറെ പതിറ്റാണ്ടുകളിലെ ആത്മബന്ധം ഈ കുടുംബവുമായി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ ഇന്ന് നിത്യത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ കെ എം ജോസഫ് അവർ 4 പതിറ്റാണ്ടിലധികം മലബാറിൽ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അടുത്ത സ്നേഹിതനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇമ്പങ്ങണ്ട പർദീസയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ ബേബിച്ചാൻ. അവർ അടുത്തടുത്ത സഭകളിൽ അനേക ഇടങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. മറ്റൊരു ബന്ധം, ലിറ്റി എനിക്ക് ഒരു അനുജനാണ്. ഞാൻ സീനിയർ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയ ബേബിച്ചാൻ എന്നെ പഠിക്കാൻ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. അന്നു മുതൽ ഉള്ള ഒരു സഹോദര ബന്ധം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. 92 മുതൽ മിനിയും അവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറെ വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരും ജീവിച്ചവരുമാണ്. പ്രിയ ബേബിച്ചാൻ കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചർച്ചിൽ IPCയുടെ മലബാറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സഭകളിലൊന്നായ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചർച്ചിൽ പാസ്റ്ററായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ 21 വയസ്സാണ് പ്രായം. കോളേജ് പൂർത്തീകരിക്കുക. IPC ബീഹാറിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ KT ജോസഫ് ഒക്കെ അന്ന് ആ സഭയിലെ അംഗങ്ങളാണ്. 2-3 ദിവസം അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്നു. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിക്കണം. ഞാൻ അല്ല, മോൻ പ്രസംഗിക്കണം. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ കൊണ്ട് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ താല്പര്യമായിരുന്നു. ലിറ്റി എന്നോട് ബൈബിൾ കോളേജിൽ ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ച ഒരാളാണ്. ഞങ്ങൾ കോളേജും ബൈബിൾ കോളേജും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പുറകിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക. സീറ്റിന്റെ എഡ്ജിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുക. ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ലിറ്റി ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചെറിയ തടസ്സം വന്നാൽ അദ്ദേഹം ചാടി എഴുന്നേറ്റാതെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒക്കെ ധാരാളം ഓർമ്മകൾ ഈ യാത്രയിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുവാൻ ഇടയായി. ലിറ്റി ഡാലസിൽ വന്ന് ഒരു വീട് വാങ്ങിയപ്പോൾ അന്ന് പാസ്റ്റർ തോമസ് കോശി ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഞാൻ ഒരു വീക്കിന്റെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വരികയും ലിറ്റിയുടെ ഭവനം ഒന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത അവസരങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ്. പിന്നീട് എല്ലാവർക്കും തിരക്കും കഷ്ടപ്പാടുമായി ലിറ്റിയെയും കുടുംബത്തെയും മിനിയെയും ഒക്കെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് ഇന്നയോളം കൊണ്ടുവന്ന വിധങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം. ആന്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലും വലിയൊരു വേദനയാണ്. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സകല ആശ്വാസങ്ങളാലും പ്രിയ ആന്റിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത നെയ്ബറാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജാൻസി മാമ, തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പാസ്റ്റർ BI സാമി. ഞങ്ങൾ ഒരതിരാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ വളർന്നവരാണ്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങൾ വലിയ പരിമിതികളും വെല്ലുവിളികളും ഇല്ലായ്മകളും കഷ്ടതകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഒരു സാക്ഷ്യം ഒരു ദിവസം പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, മലബാറിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ, പ്രത്യേകിച്ച് പാസ്റ്റർമാരുടെ മക്കൾ, ഏക സ്വരത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ട്.
എളിയവനെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി പ്രഭുക്കന്മാരോടുകൂടി ഇരുത്തുമാറാക്കുന്ന ദൈവം. മറ്റൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറവാനില്ല. ബേബിച്ചാൻ ഒരു ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തന്റേടവും ചുറുചുറുക്കും ഉത്സാഹവുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. താൻ ഒരിക്കലും അലസതയോടെയോ വിരസതയോടെയോ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തിട്ടുള്ളയാളല്ല. അത് തികഞ്ഞ അർപ്പണബോധത്തോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും ഉത്സാഹത്തോടും ചെയ്തിട്ടുള്ള മാന്യ ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വിയോഗം നഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ തന്റെ ജീവകാലത്ത് കർത്താവിനെ സേവിച്ചല്ലോ, അനേകരെ ക്രിസ്തുവിൽ പണിയുവാൻ ഇടവന്നല്ലോ, അനേകരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടുവാൻ ഇടയായല്ലോ, അനേകർക്ക് വചനം ഉപദേശിപ്പാൻ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് അല്പം ദുഃഖപൂരിതമെങ്കിലും കർത്താവ് കാണിച്ച ആ കരുണയോർത്ത്, കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഉപയോഗിച്ചതോർത്ത് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ശബ്ദവും ഉയർത്തി ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. യഹോവ നല്ലവനല്ലോ, അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളൂ. എനിക്ക് വളരെ ധാരാളം സമയം എനിക്ക് തന്നു. പാസ്റ്റർ സന്തോഷിനോട് എനിക്കൊരു ബഹുമാനമുള്ളത്, സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകളിൽ വചന ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വെക്കാറുണ്ട്. 20 മിനിറ്റ് 10 ആകും, 10 മിനിറ്റ് പിന്നെ 5 ആകും. അപ്പോഴേക്കും നല്ല പങ്ക് ആൾക്കാർ പോയിട്ടുമുണ്ടാകും. എന്നാൽ പ്രിയ ബേബിച്ചാനോടുള്ള ആദര സൂചകമായി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുകയും അതിന് ന്യായമായ ഒരു സമയം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ എന്നോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ മരണം, മരണാന്തര ജീവിതം, സ്വർഗം എന്നിവയെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്ന വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു ക്ലാസിക് പാസേജ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു തിരുവചന ഭാഗം ഇന്ന് രാത്രി വായിച്ച് ഞാൻ വചന ശുശ്രൂഷ നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. Those of you are not able to follow Malayalam, my passage tonight comes from Gospel according to John, chapter 14 and verses 1 through 3. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ. എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്ത് കൊള്ളും. This passage of scripture speaks about God's truth for troubled hearts. കലങ്ങുന്ന ഹൃദയങ്ങൾക്ക് എന്നും ഉറപ്പായി മുറുകെ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവിക സത്യം വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇത്. ബൈബിൾ കാനനൈസ് ചെയ്ത കാലത്ത് അധ്യായങ്ങൾ തിരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്കറിയാം. അല്ല എങ്കിൽ 13, 14, 15, 16, 17 ഒക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു പ്രസംഗ പരമ്പരയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ സ്വാഭാവിക മരണം ലഭിച്ച ഒരേ ഒരു ശിഷ്യൻ യോഹന്നാൻ. 90-ലധികം വർഷം ജീവിപ്പാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവൻ. മറ്റെല്ലാവരുടെ എഴുത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തത വരാൻ കാരണം യോഹന്നാൻ സ്നേഹത്തെ പറ്റി പറയുകയാണ്. അപ്പന്റെ സ്നേഹത്തെ പറ്റി, ദൈവ സ്നേഹത്തെ പറ്റി. അതിനാൽ നാം യോഹന്നാനെ സ്നേഹത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലൻ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ജീവിതയാത്രയിൽ യേശുവിനോട് കൂടെ കുറെ നാൾ നടന്ന് യേശു ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അവന്റെ മാറോട് ചേർന്നിരുന്ന് അവന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദനം നന്നായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവന്റെ ശ്വാസ ഉച്ഛ്വാസത്തിന്റെ ചൂട് ശരീരത്തിൽ തട്ടിയിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും
ഇളപ്പം പ്രായമുണ്ടായിരുന്നവനായതുകൊണ്ട് the baby of the group of ഫീലും സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ കിട്ടി യോഹന്നാൻ. ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം രുചിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അപ്പന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പലപ്പോഴും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുകയാണ്. ലിറ്റിയുടെ അപ്പന് അവനോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു, മിനിയോട്. മിനി മോളെ എന്നെ പറയുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നത് ഞാൻ നന്നായി ഓർക്കുന്നു. അപ്പനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാറത്ത് കരം വെച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നന്ദിയോടെ പറയാൻ കഴിയും, നമുക്കുള്ളതുപോലെ ഒരു അപ്പൻ വേറെ ആർക്കുമില്ല. ഈ അപ്പൻ എത്ര വലിയവനാ, അവന്റെ സ്നേഹം എത്ര വലുതാ, അവന്റെ കരുണ എത്ര വലുതാ, അവന്റെ വാത്സല്യം എത്ര വലുതാ. ആ അപ്പൻ ഉറപ്പായി തരുന്ന ചില സത്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം. യെരൂശലേമിലേക്ക് ഒരു ജൂബിലന്റ് എൻട്രി, ട്രയംഫന്റ് എൻട്രി. യേശു ഇപ്പോൾ രാജാവാകും എന്ന് എല്ലാവരും കൊതിച്ചിരുന്ന സമയം, ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഭയങ്കര ആവേശത്തോടെ ആ രാജഭരണത്തിൽ ഒരു പദവി കിട്ടും എന്ന ഉറപ്പോടെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ചില പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുകയാണ്. ഒന്ന്, ഇനി മുമ്പിലുള്ള ദിവസങ്ങൾ ട്രബിൾഡ് ഡേയ്സ്. നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എന്നെ ബിട്രേ ചെയ്യും, എന്നെ കാണിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. മനുഷ്യപുത്രൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും, അവൻ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടും, അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടും. ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റി കൂടുതലും ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നവർക്ക് ഈ ക്രൂശിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും സത്യവും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വലിയ പ്രയാസം വന്നപ്പോ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ചഞ്ചലിപ്പ് കണ്ട് യേശു അവരെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു സത്യം പറയാം. എന്തുകൊണ്ട് ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്? ഈ വേദഭാഗം എഴുതിയിരിക്കുന്ന മൂല ഭാഷയിലെ പദപ്രയോഗത്തിന്റെ ശരിയായ തനിയാവർത്തനം, വിവർത്തനം, let not your hearts be troubled any longer, since I am speaking to you this truth concerning who I am, who my Father is, what heaven is like. You have no reason to have a troubled heart anymore. അപ്പൻ ആരാണെന്നും അപ്പന്റെ വീട് ഏതാണെന്നും സ്വർഗം ഏതാണെന്നും മരണം ഏതാണെന്നും ഇനി ഞാൻ മടങ്ങി വരുമെന്നും ഒക്കെയുള്ള സത്യം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്. യേശു പറഞ്ഞില്ല, you should not be sad for Appajan's grandchildren. This is a very sad moment that Appajan is gone. When Dada and Mommy go to work, Appajan was with you guys and very playful. He was a funny man and a good guy. You're definitely going to miss him. So Bible doesn't say that you shouldn't be sad. Bible is very genuine about our feelings and our emotions. And this very Bible speaks about a heart that we have. The seat of all our feelings and emotions. This is where everything happens. When you are joyful, when you are sad, when you are perplexed, when you are confused, when you have questions, it all happens here. വൈദ്യന്മാർ, ഫിസിഷ്യൻസ് ഈ ഏജിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് തന്നെ കാർഡിയാക് ഏജ് എന്നാണ്. ഈ ഏജിനെ, ഈ യുഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് കാർഡിയാക് ഏജ്. അമേരിക്കയിലെ കൊറോണ മാറ്റിവെക്കുക, നമ്പർ 1 കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇൻ അമേരിക്ക ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ഡിസീസസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ യുഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് തന്നെ കാർഡിയാക് ഏജ് എന്നാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കാർഡിയാക് ഏജിൽ ഏത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരാത്മസത്യം യേശു പറയുകയാണ്, എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നവൻ, എന്റെ കൂടെയുള്ളവൻ, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചവൻ, എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ, എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവൻ, എന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നവൻ, അവന്റെ ഹൃദയം കലങ്ങാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. Amen. You have no reason
troubled any longer. We know the truth, and the truth definitely set us free. സത്യം നമുക്കറിയാം, ആ സത്യമാണ് നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നത്. ഭയത്തിൽ നിന്ന് അത് സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു, നിരാശയിൽ നിന്ന് അത് സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു, അൺസർട്ടനിറ്റിയിൽ നിന്ന് അത് സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു, ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള കൺഫ്യൂസ്ഡ് തിങ്കിങ്ങിൽ നിന്ന് അത് നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു, ആങ്സൈറ്റിയിൽ നിന്ന്, ഡിപ്രഷനിൽ നിന്ന് അത് നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു. ബിക്കോസ് വി നോ ദ ട്രൂത്ത്. നമുക്ക് സത്യം അറിയാം. എന്താ സത്യം? മരണമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യം. അതാണ് സത്യം. ദുഃഖിക്കരുത് എന്നല്ല ഇവിടെ വചനം പറഞ്ഞത്. ടെമ്പസ്റ്റ് ടോസ്ഡ് ആകരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ടെമ്പസ്റ്റ് ടോസ്റ്റ്. കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുമ്പോ പടക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉലയുന്നത് പോലെ, തിരകളിൽ പടക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉലയുന്നത് പോലെ, ഏത് നിമിഷം താഴെ വീണാം, പ്രാണം നഷ്ടപ്പെടാം എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇനിമേൽ ടെമ്പസ്റ്റ് ടോസ്ഡ് ആകണ്ട. ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോൾ, നിരാശ വരുമ്പോൾ, രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, അപ്രതീക്ഷിത വേർപാട് വരുമ്പോൾ, മരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തന്റെ ഹൃദയം ടെമ്പസ്റ്റ് ടോസ്ഡ് ആകണ്ട. അവൻ ഉറയ്ക്കാൻ ഒരു നങ്കൂരമുണ്ട്, അവൻ വിശ്വസിപ്പാൻ ഒരിടമുണ്ട്, അവൻ ആശ്രയിക്കാൻ ഒരുവനുണ്ട്, അവന്റെ അപ്പന്റെ ഭവനം എന്നൊരിടമുണ്ട്. So let not your heart be troubled anymore. Why would their heart be troubled? Because Jesus said truth, the reality. 13:33 13:33. Children, I am with you only for a little while. Then I'll be gone. And you don't know where I'm going. But I'm going to take you where I'm going. മരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ലോക മനുഷ്യർ മുഴുവനും, സകല ഫിലോസഫേഴ്സും, പോയിറ്റ്സും, നോവലിസ്റ്റും, റൈറ്റേഴ്സും ഒക്കെ മരണത്തെ പറ്റി ഇത്ര എഴുതാൻ കാരണം എന്നാ? ഭാവനയ്ക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. കാരണം കുറെ മരണത്തെ പറ്റി കുറെ അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ഉണ്ട്. We always have the fear of the unknown. അറിയാത്തതിനെ ഭയക്കുന്നത്, അറിയുന്നതിനെ ഭയക്കണ്ട. അറിയാത്ത ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആൻഷ്യസ് ആകും. അറിയാത്ത ഒരിടത്തോട്ട് പോകാൻ ഇന്ന് ഈ വെതറൊക്കെ ഇത്രയും പാടാണ്. എനിക്ക് നാളെ ചർച്ചിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിട്ട് നാളെ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യണം. ഈ ബന്ധപ്പാടുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഫോണിലൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതൻ, ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരൻ സണ്ണി, അദ്ദേഹം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. കാരണം തന്നെ എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്നാലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അല്പം ചിന്താകുലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബന്ധപ്പാടുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇടയ്ക്ക് ആൻഷ്യസ് ആകും പല കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ. മരണത്തിനെ പറ്റി എല്ലാവരും ആൻഷ്യസ് ആകാൻ കാരണം ഇതിനെ കുറെ അൺനോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അൺനോൺസിനെ എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി സ്വർഗം എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പറ്റി, നിത്യത എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പറ്റി, നിത്യജീവൻ എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പറ്റി യേശു പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്, ഇനി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകാൻ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഒരു ശുദ്ധ പെന്തക്കോസ്തുകാരനാണ്, കൃപാവരങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ്, അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവനാണ്, അത്ഭുത രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണ്, അത് മടിയില്ലാതെ എവിടെയും പറയാൻ ധൈര്യമുള്ളയാളാ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മരിക്കും കേട്ടോ. കർത്താവിനെ സുഖമാക്കും, കർത്താവിന്റെ രോഗത്തെ മാറ്റും എന്നൊന്നും പറയുമ്പോൾ അല്ല നാം ആവേശത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത്. നമുക്കൊരു നിത്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട്, നമുക്കൊരു യേശു കർത്താവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട്, നമുക്കൊരു സ്വർഗം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കണം. Praise the Lord. Why your heart should not be troubled. 4 to 5 reasons ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ചിലതെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ. Number 1, our heart should not be troubled
based on verse 1, if you would exegete that scripture, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ. Our heart should not be troubled because His commandments carry us through in times of trouble. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്? അവന്റെ കൽപ്പനകളും വാഗ്ദത്തങ്ങളും നമ്മുടെ കഷ്ടതയുടെ നാളുകളിൽ നമുക്ക് തുണയാണ്. ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷം തരുന്ന അനേക ശുശ്രൂഷകളുണ്ട്. വിവാഹം നടത്തുക, ശിശുപ്രതിഷ്ഠ നടത്തുക, വീട് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുക. എന്നാൽ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേദനയുള്ള ശുശ്രൂഷ. പ്രത്യേകിച്ച് ആ കടന്നു പോകുന്നയാളെ നന്നായി അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഹൃദയമുള്ള ഇടയന് നിശ്ചയമായും വേദന ഉണ്ടാകും. മരണം എപ്പോഴും വേദനാജനകം, എല്ലാവർക്കും, അതിലിടപെടുന്ന, അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും. എന്നാൽ ഞാനൊരു വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിനെ അറിയാത്തവന്, ദൈവത്തെ അറിയാത്തവന് മരണത്തെ നേരിടുന്നതും കർത്താവിനെ അറിയുന്നവൻ മരണത്തെ നേരിടുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും ഉള്ളവൻ മരണത്തെ നേരിടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അനേകരുടെ മരണക്കിടക്കരികെ ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട്. മരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പോയി അറിഞ്ഞിട്ടും മരണത്തെ ഭയം കൂടാതെ നേരിടുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരാരും സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അനേകർ അറിയുന്ന പ്രശസ്തരൊന്നുമല്ല. ജീവകാലത്ത് വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയും വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുകയും കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കഷ്ടതയുടെ വേദനയുടെ സമയത്ത് ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇതുപോലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വിസിറ്റിന് വന്ന അസംബ്ലീസ് ബോർഡിൽ അനേക വർഷങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തൊരു ദൈവദാസൻ പെട്ടെന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ വെച്ചാണ് ഫ്യൂണറൽ സർവീസ് നടക്കുന്നത്. അന്ന് ആ കർത്താവിന്റെ ദാസിയുടെ വേദന ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു പോയി. എനിക്ക് ഭയം തോന്നുന്നത് പോലെയുള്ള സങ്കടം. കാരണം അടുത്ത ദിവസം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായിരിക്കുക. പെട്ടെന്ന് താൻ കടന്നുപോയി. ചിലപ്പോൾ താങ്ങാനാകുന്ന ഒരു വലിയ വേദനയാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും നീണ്ടു നിൽക്കില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇതിനേക്കാളെല്ലാം ജീവനുള്ള ഒരു സംഗതി തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പേര് ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം. ഇവിടെ സജഷൻ അല്ല, പ്രൊപ്പോസൽ അല്ല. ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഇംപെരേറ്റീവ് കേസ്, ഇംപെരേറ്റീവ് മൂഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ടെൻസ് ഉണ്ട്. അത് കമാൻഡ്മെന്റ് ആണ്. കർത്താവ് ചിലത് കമാൻഡ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയം വേദനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ട്രബിൾഡ് ആകരുത്. I command you that your heart should not be troubled. Praise God. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യണം. ഞാൻ വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. You need to trust and you need to believe. മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അല്പം വികലമാണ്. ഫെയ്ത്ത് എന്നതിന് വിശ്വാസം എന്ന ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്നിലധികമുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഫെയ്ത്ത് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം വിശ്വാസം എന്നല്ല. ഫെയ്ത്ത് എന്നതിന്റെ വാക്ക് പിസ്റ്റയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രസ്റ്റ് അഥവാ മുറുകെ പിടിക്കുക. അതെങ്ങനെയാ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത്? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുലുങ്ങുമ്പോൾ തകർന്നു വീഴുമെന്നും താഴെ പോകുമെന്നും ഒക്കെ തോന്നുമ്പോ, കാലിനടിയിലെ മണ്ണ് നീങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോ ഉറക്കെ പിടിക്കാൻ, മുറുകെ പിടിക്കാൻ, ഇളകാതെ നിൽപ്പാൻ ഉറപ്പുള്ളവന്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, വെറും ഒരു വിശ്വാസം പോരാ, എന്നെ അങ്ങ് മുറുകെ പിടിച്ചോ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കൽപ്പന പറയുക, എന്നെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകത്തില്ല. Trust in me and trust in my word and trust what the Father has promised us. ഇതൊരു മെമ്മോറിയൽ സർവീസ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗകൻ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ, മറ്റേത് കാലത്തെക്കാളും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡിപ്രഷനിലൂടെ പോകുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. മറ്റേത് കാലത്തെക്കാളും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ചഞ്ചലിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. മറ്റേത് കാലത്തെക്കാളും ദൈവമക്കൾ നിരാശയിലൂടെ പോകുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. ഞാൻ ഈ ദിനങ്ങളിൽ ആത്മാവിൽ വിവേചിക്കുന്ന ചിലതുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുടുംബത്തോടല്ല, എല്ലാവരോടും പറയുക,
എല്ലാവരും ചഞ്ചലപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെയും ദൂരെയും എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് ഒരു ദൂത് വിളിച്ചു പറയുകയാ. കാശുള്ളത് കൊണ്ട് ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിക്കില്ല, ആരോഗ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിക്കില്ല, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിക്കില്ല. ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിക്കാൻ ക്രിസ്തു ഭക്തന് ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ, അവന്റെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക, അതിനോട് പറ്റിയിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവൻ ചഞ്ചലപ്പെടില്ല. എനിക്കൊരു ചോദ്യം, ലിറ്റിയും മമ്മി അനിതയൊന്നും മണിയൊന്നും കുഴപ്പം പറയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിനും കൂടി സമയമെടുക്കുക. എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം, രാവിലെ തൊട്ട് 8 പകരം 10 മണിക്കൂർ ജോലിയും ചെയ്ത് ഒരു ആരാധനയ്ക്കോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കോ കൂട്ടായ്മയ്ക്കോ പോലും സമയം വേർതിരിക്കാതെ തത്രപ്പെടുന്നവരെ പലരെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഒരു രോഗം വരുമ്പോ, കഷ്ടത വരുമ്പോ, വേദന വരുമ്പോ ഭ്രാന്തന്മാരെ പോലെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ചില ദൈവമക്കളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും ഉപവാസവും ദൈവവചന പാരായണവും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന പലർ ഏത് വെല്ലുവിളി വരുമ്പോഴും പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് രാത്രി ഒരു ദൂത് വിളിച്ചു പറയുകയാ, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഉറച്ചു നിൽക്കും, അവന്റെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവൻ ഉറച്ചു നിൽക്കും. Amen. Why should we not be troubled? Reason number 2. He has given us the promise of heaven. ഇവിടെ സ്വർഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്റെ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് അറിയാം, ഞാൻ അത് നിർത്തും. ഇവിടെ സ്വർഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് my father's house. എനിക്കിപ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉള്ള ഒരു കാരണം, വീട്ടിലൊന്ന് പോകാവുന്നില്ല, ഒത്തു വന്നാൽ അപ്പനെ അമ്മയാണ്. അതൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷം. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ എവറി സിംഗിൾ ഡേ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അപ്പനെ വിളിക്കുക. ഇപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യാം. അപ്പൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. യോഹന്നാന്റെ ഭാഷ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയാണ്. അപ്പൻ ഒരു ഫോർമൽ ബന്ധമല്ല, അപ്പൻ ഒരു ജീവൻ ബന്ധമാണ്. അപ്പൻ ഒരു ഫോർമൽ ബന്ധമല്ല, അപ്പൻ ഒരു ജീവൻ ബന്ധമാണ്, മകനായതിന്റെ ബന്ധമാണ്. വീടിന്റെ മനോഹാരിതയല്ല സ്വർഗത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോ പറയേണ്ടത്. എടവേ അവിടെ സ്വർണത്തിന് ഉണ്ടല്ലെന്ന ഇല്ലേലെന്ന സ്വന്തം, അവിടെ പളുങ്ക് നദി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വിഷയം, അവിടുത്തെ കതകിന്റെ വീതിയാണ് വിഷയം, അവിടുത്തെ കെട്ടിടത്തിന്റെ പളവളപ്പാണ് വിഷയം. അതൊന്നുമല്ല എനിക്ക് വിഷയം. ഒരു പാപിയായിരുന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പുത്രനെ അയച്ചെന്നെ രക്ഷിച്ച എന്റെ അപ്പന്റെ സ്നേഹം, എന്റെ അപ്പനുള്ള ഇടമാ സ്വർഗം. അതിലും നല്ലൊരു സ്ഥലമില്ല. അനിത എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, കുഞ്ഞ് നല്ല സൗകര്യ സ്നേഹമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ്. ഇനി ഇപ്പോൾ വരാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. നിങ്ങളൊക്കെ പൊന്നുപോലെ അപ്പനെ നോക്കിയത്, അദ്ദേഹം ഒരു 10 വർഷം കൂടി ജീവിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ മക്കളെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാ, ഈ ഡാലസിലെ മുഴുവനും ഹോസ്പിറ്റൽസും മുഴുവനും മരുന്നും കൂടെ ശ്രമിച്ചാലും അപ്പന് കിട്ടാത്ത ഒരു കംഫർട്ട് ഇപ്പം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ അപ്പന്റെ വീട് പോലെ ഇത്ര സുഖമുള്ള ഒരു സ്ഥലമില്ല. അത് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇന്ന് ഈ തിയോളജി കൂടുതൽ പഠിച്ച ചിലര്, അറിവ് കൂടുതലുണ്ടെന്നുള്ള ചിലര് പറഞ്ഞു എഴുതിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുക സ്വർഗമില്ലെന്നും നരകമില്ലെന്നും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത്. എന്റെ യേശു പറഞ്ഞത് ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്, അത് അപ്പന്റെ വീട്. Praise God. Heaven is a reality. Let your heart not be troubled because heaven is a reality. It is not a philosophical ideology. It is not a myth. It is not a utopian ideology. It is not just a euphoric sentiment drama. It is a real place. സ്വർഗം ഒരു റിയൽ സ്ഥലമാണ്. സ്വർഗം ഒരു റിയൽ സ്ഥലമാണ്. ആ സ്ഥലത്തെ വേദപുസ്തകം വിളിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ്. ആ സ്ഥലത്തെ വേദപുസ്തകം എബ്രായർ 11:16 വിളിക്കുന്നത് ദൈവം ഒരുക്കുന്ന നഗരം. ആ സ്ഥലത്തെ തിരുവചനം വിളിക്കുന്നത് 12:12 ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ യെരൂശലേം. 2 തിമോഥെയോസ് 4:18 സ്വർഗീയ രാജ്യം. ലൂക്കോസ് 23:43 പാർദീസ. യോഹന്നാന്റെ ഭാഷയിൽ dwelling place, താമസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന
ഒരു ഇടം പോരാ. തിരുവചന ഇടത്തെ പറ്റി എന്നാ പറയുന്നത്? ആ ഇടത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് അതിന്റെ ജ്യോതിസ് ഏറ്റവും വലുതാ. അവിടെ രത്നതുല്യമായ സ്ഫടിക സ്വച്ഛതയുള്ള സൂര്യകാന്തം പോലെ തിളങ്ങുന്ന 12 ഗോപുരങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ 12 ഗോത്രങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മലബാറിൽ അനേകയിടങ്ങളിൽ നടന്നും സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയും പിന്നെ ഒന്ന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചെറിയ മോട്ടോർ സൈക്കിളും ഒക്കെ മേടിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനം കഴിച്ച് ദൈവഭക്തൻ ചെയ്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും വൃഥാവല്ല. അവിടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവന്റെ പേര് മായാതെ കൊത്തിവെക്കുന്ന ഒരിടമുണ്ട്. അതിന്റെ പേര് സ്വർഗമെന്ന്. It is a real place. It is a real place. അവിടെ കുഞ്ഞാടിന്റെ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പേരുണ്ട്. അവിടുത്തെ രത്നങ്ങളെ പറ്റി വചനം പറ. സൂര്യകാന്തം, നീലരത്നം, മാണിക്യം, വൈഡൂര്യം, മരതകം, ചുവപ്പ് കല്ല്, പീതരത്നം, പത്മരാഗം, സുഗന്ധരത്നം. ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയെ സ്വർഗമാക്കാനാ അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ദൈവമക്കളെ, ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗം അനുഭവിക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കേണ്ട. ഇവിടെ അപ്പം കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ഇവിടെ രോഗം വന്നാലും, പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചാലും, കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നാലും, തീവ്രമായ വേദനയിലൂടെ പോകേണ്ടി വന്നാലും ഭാരപ്പെടേണ്ട. നല്ലൊരു മുകളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്. യോഹന്നാൻ പുസ്തകം എഴുതിയ കാലത്ത് എപ്പിക്യൂരിയനിസം, സ്റ്റോയിസിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. BC 300 തുടങ്ങിയ ഒരു പരിപാടി എപ്പിക്യൂരിയനിസം. ഇന്നത്തെ ചില ഉപദേശിമാരും എപ്പിക്യൂരിയനിസത്തെ പോലെയുള്ള ഐഡിയോളജി പറയുന്നവരുണ്ട്. എപ്പിക്യൂരിയനിസത്തെ പറ്റി പൗലോസ് പറയുന്നു, ഈ ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ബി മെറി, യു വിൽ ഡൈ ടുമോറോ എനിവേ. തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക, നാളെ മരിക്കുമല്ലോ. ഇത് സുഖിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്, ഇത് സന്തോഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്ന എപ്പിക്യൂരിയനിസം പഠിപ്പിച്ചത്. ഇങ്ങനെ എപ്പിക്യൂരിയനിസം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, if there is a God, he doesn't care about you. ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവം നിന്നെ കുറിച്ച് കരുതുന്നില്ല. ഇത് നന്നായി അറിയാവുന്ന യോഹന്നാനാ പറഞ്ഞ അത് ശരിയല്ല. നമ്മളെ കുറിച്ച് കരുതലുള്ള ഒരു അപ്പനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീട് ഒരുക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന്, ഇവിടുത്തെ വേദനയിൽ നിന്ന് നമ്മെ പറിച്ചെടുത്ത് നിത്യതയെന്ന ഒരിടത്ത്, ഒരു റിയൽ പ്ലേസിൽ നമ്മളെ ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനുണ്ട്. എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക. എനിക്ക് തന്ന സമയം ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. എന്നാലും സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ നിർത്താം. Why should our heart not be in trouble? Because he assured us that he would return to receive us. Amen. If I go and prepare a place for you, you are not going to be treated as second-class citizens. ഞാൻ ഒരിടത്തും, നിങ്ങൾ വേറെ ഒരിടത്തുമല്ല. എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കും. ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ. അവൻ എവിടെയിരിക്കുന്നത് എഫേസ്യ ലേഖനം പറയുന്നുണ്ട്. അവന് ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നുണ്ട്. അവന്റെ പദവി പറയുന്നുണ്ട്. അവന്റെ എക്സോട്ടേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. അവന്റെ ഗ്ലോറി പറയുന്നുണ്ട്. അവന്റെ മഹത്വം പറയുന്നുണ്ട്. യേശുവിനെ സേവിക്കുന്നത് വെറുതെയാണോ? മലബാറിലാകട്ടെ, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാകട്ടെ, ഡാളസിലാകട്ടെ, ഹ്യൂസ്റ്റണിലാകട്ടെ, യേശുവിനെ സേവിക്കുന്നത് വൃഥാവല്ല. ആത്മാക്കളെ നേടുന്നത് വൃഥാവല്ല. മിഷൻ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് വൃഥാവല്ല. കർത്താവിന് വേണ്ടി പണം മുടക്കുന്നത് വൃഥാവല്ല. യേശുവിന് വേണ്ടി ഓടുന്നത് വൃഥാവല്ല. അവന്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വൃഥാവല്ല. അവന് വേണ്ടി നിന്ന് സഹിക്കുന്ന വൃഥാവല്ല. കാരണം എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട്, അവൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടം എവിടെയാണോ അവിടെ എന്റെയും ഇരുത്താം എന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു വരുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. Let not your heart be troubled. ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ. വേദോസ് പറഞ്ഞില്ല don't be sad. യേശുവിന് സങ്കടം വന്നു, യേശു കരഞ്ഞു, യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു. പാപമൊഴികെ എല്ലാറ്റിലും നമുക്ക് തുല്യനായിരുന്നു. Every form of difficulty and suffering, emotional and physical whatsoever, യേശു അതിലൂടെ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടണമെന്നല്ല പറഞ്ഞു, സങ്കടപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷെ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. മരിച്ചയാൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. നമ്മൾ മരിച്ചാൽ എവിടെ പോകും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. Let not your heart
be troubled. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കണം, എൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം. 2, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പ് പറയുന്നു, സ്വർഗം ഒരു ഐഡിയ അല്ല, അതൊരു റിയൽ പ്ലേസ് ആണ്. 3, ഈ ഭൂമിയിൽ അവസാനത്തെ ബ്രത്ത് എടുക്കുന്നവൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അടുത്ത ബ്രത്ത് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് സ്വർഗമെന്ന. Last breath on this earth is the first breath in heaven. നമ്മൾ അടുത്ത 30 വർഷം ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചാലും 50 വർഷം ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചാലും കർത്താവിന്റെ കയ്യിലല്ലേ. അനുഹിതം പോലെ ചെയ്യട്ടെ. മരിച്ചു വീഴുന്ന അന്ന് അല്ല, അതിനിടയിൽ കാഹള ശബ്ദം നാം കേട്ടാൽ അതിനെ പറയുന്നു, അവൻ ഏജന്റിനെ അയക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അവൻ ദൂതന്മാരെ അയക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. കർത്താവ് ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടുകൂടി ഏജന്റിനെ അയക്കുമെന്നല്ല, അവന്റെ ചങ്കിലെ ചോര കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുത്ത തന്റെ കാന്തയെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ നേരിട്ട് വരും. ആ പ്രത്യാശയുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. ഒരു ഫ്യൂണറൽ സർവീസിൽ അല്പം ആരാധിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അല്പസമയം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. യേശുവിന് വേണ്ടി ഓടി, യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച, യേശുവിൽ മരിച്ച ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതം ഓർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. നമ്മളെ പോലെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവരാരുണ്ട്? നമ്മളെ പോലെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവരാരുണ്ട്? യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അവൻ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത നിത്യതയ്ക്ക് സ്തോത്രം. യഹോവയുടെ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു മാറട്ടെ. നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗ്ഗത്തിലാകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. പ്രിയ ദേവിച്ചായന്റെ വേറെ യോഗത്തിൽ മാനുഷിക രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും യേശുവിൽ നമുക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട്. ദേവിച്ചായൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി എന്ന വിവരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിലും പോയി കാണുവാനുള്ള സാഹചര്യം ലഭിച്ചില്ല. സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് ഭവനത്തിൽ വരുമ്പോൾ കാണാമല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇളയ അമ്മാച്ചൻ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട ദുഃഖത്തിലുമായിരുന്നു. ദേവചായനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്ത ഒരു ദേവദാസനായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുവാനും കൊടുക്കുവാനുമുള്ള നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പുതുപ്പാടി എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസം മാറിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദേവിച്ചാൻ ഫാമിലി അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ചർച്ചിന്റെ ചുമതല എടുക്കുന്നത്. സിറ്റിയിലെ പോലെ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലമായതിനാൽ ഞങ്ങൾ 2 കുടുംബങ്ങൾക്കും അവിടുത്തെ താമസം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ കാലഘട്ടങ്ങളായിരുന്നു. ദേവിച്ചാൻ ഫെയ്ത്തോമിൽ വഴുകിയെത്തുന്ന സമയങ്ങളിൽ സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ ഹമാമ ലിറ്റിനെയും മിന്നിയെയും പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ 76 വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന വല്യമ്മച്ചി പപ്പയുടെ അമ്മയെ സ്നാനത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ ദേവിച്ചാൻ വളരെ ഉപദേശിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. വല്യമ്മച്ചി തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഇളയ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രേസി ജസിയും വല്യമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ പുതുപ്പാടി പുഴയിൽ സ്നാനപ്പെടുവാനിടയായി. ദേവിച്ചാൻ ഫാമിലിയായി പിന്നീട് കോഴിക്കോടിന്റെ വിവിധ ചർച്ചുകളിലും കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ വളരെ അധ്വാനിച്ചു. തൃശ്ശൂർ വരെയൊക്കെ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് സുവിശേഷ യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഡാലസിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചായിരിക്കാൻ കർത്താവ് അവസരം തന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷങ്ങളും വിവരങ്ങളും അറിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വിളിക്കുകയും വളരെ നേരെ സംസാരിക്കുകയും പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇവാൻ സ്റ്റാൻ ഫാമിലിയും അനിതയും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഫിലഡൽഫിയ ചർച്ചിൽ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് മൊനാച്ചാൻ അനിതയെ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. കോഴിക്കോട്ടായിരുന്നപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ലിറ്റൻ എൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്കും ഹസ്ബൻഡിനും ഈ അവസരത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. അമ്മാമ്മയെയും ലിറ്റനെയും അനിത കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മിനിയെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. ദേവിച്ചായന്റെ വേർപാട് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലും നിത്യതയിൽ നമ്മൾ പ്രത്യാശയിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമ്പങ്ങളുടെ പരദീസയിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വീണ്ടും കാണാം. പപ്പയുടെയും അമ്മയുടെയും ഞങ്ങൾ 5 സിസ്റ്റേഴ്സ് ഫാമിലിയുടെയും അനുശോചനങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടുകൂടി വിളിക്കുന്ന ദേവിച്ചൻ പാസ്റ്ററുടെ നിര്യാണത്തിൽ ദുഃഖാതരായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി, മകൻ വിക്കി, അനിത, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പിതാവിൻ്റെ മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാട്ടിൽ നിന്നും ഇവിടെ കടന്നു വന്ന
അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താൻ്റെ ദാസൻ ഞങ്ങളുടെ സഭ ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ അതിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല. വളരെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ, സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു. ദൈവം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അത് ദൈവികമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആയതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ വളരെ വേഗം ഇടപെടുവാനുള്ളതായ ഒരു കഴിവ് ദൈവദാസന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി വളരെ സുവിശേഷ തൽപരനായ ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നാം ഇവിടെ കേട്ടതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കൻ മേഖലയിൽ മലബാറിൽ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും നടുവിൽ കുടുംബമായി അവർ ഒരുപക്ഷെ ഒരു സൈക്കിളോ ഒരു ചെരുപ്പോ ഒന്നുമില്ലാതെ ആ കുന്നുകളും മലകളും ഒക്കെ കയറി അനേകരെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ആ ദേവദാസനോട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയായി. ഇവിടെയായിരുന്നപ്പോഴും പലവിധ മിനിസ്ട്രി താൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ദൈവവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, നന്മ സുവിശേഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കാലം എത്ര മനോഹരമാണ്. ദൈവത്തിന് മുഖത്തുണ്ടാകട്ടെ. ഇവിടെയായിരുന്നപ്പോഴും താൻ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ഏതും ചെയ്യുവാൻ താൻ തയ്യാറായിരുന്നു. നിരവധി ടെലഫോൺ മിനിസ്ട്രികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിനടുത്തുള്ള I-30യും ബ്രോഡ്വേയും ചേർന്ന കോണുകൾ താനും കുടുംബമായവർ നിന്നുകൊണ്ട് വേദവാക്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയ പ്ലാക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലുപരിയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ ഒരു പിക്ചർ കാണിക്കുകയുണ്ടായി. മെസ്കിറ്റ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഒത്തിരി ട്രാക്റ്റുകൾ ഒരു ഡെസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവിടെ വരുന്നവർക്കും പോകുന്നവർക്കും ഒക്കെ ട്രാക്റ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ. എനിക്ക് തൻ്റെ മിതമായ ഇവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ് ഉള്ളുവെങ്കിലും അതിൻ്റെ അനുയായികളെയൊക്കെ കണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് അനുമതിയൊക്കെ വാങ്ങി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ദൈവദാസന് കഴിഞ്ഞുവെന്നുള്ളിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഏതാണ്ട് 2 മാസത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാനും സംസാരിക്കുവാനും ഇടയായി. അതിനുശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം. ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് 1 മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹവുമായി 1 മണിക്കൂറുള്ള അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചു. ഞാനെല്ലാം ശ്രദ്ധവത്ത് കേട്ടു. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല വിശേഷ ജീവിതങ്ങളും തൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളും തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെയും താൻ പങ്കുവച്ചു. ഇനിയും തനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതായ ആഗ്രഹങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല അദ്ദേഹം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോട് അടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ എൻ്റെ എല്ലാം നിവൃത്തിയായി എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാം നിവൃത്തിയാക്കിയതും നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമേ സാധിച്ചു. മനുഷ്യർക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാം നിവൃത്തിയാക്കുവാൻ ചെയ്യുകയില്ല. തന്നെ പ്രേമിച്ച ദൈവ സന്നിധിയിൽ കർത്താവ് തൻ്റെ സമയത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദിവ്യമായ സമാധാനത്താൽ ആ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ, നയിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ തരുന്നു. പ്രിയദാസൻ ജോർജ് ബി മാസ്റ്ററുമായിട്ട് ഏകദേശം 20-ൽ പരം വർഷത്തെ ബന്ധമാണ് നിങ്ങളുള്ളത്. കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചർച്ചയ്ക്കിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് എൻ്റെ പ്രിയ വിവാഹത്തിനായത്. അതിനുശേഷം പ്രിയ ബിജുമോൻ മിനിമോളെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഈ ബിജുമോനുമായ വിവാഹ സദസ്സിലേക്ക് പോകുവാൻ ഇടയായ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ.
അതിനുശേഷം താനുമായുള്ളതായ അടുത്ത ഇടപാടുകൾ അടുപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടായ ശേഷം ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡാലസിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്വന്തം കുടുംബം പോലെ സാഹചര്യത്തോടുകൂടെ പോകുവാനും വരുവാനും ചെല്ലുന്ന ഏതവസരത്തിലും അവനവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന സാഹചര്യത്തോടുകൂടെ ഇടപെടുവാനും, എന്നാൽ ഒരു ഭക്ഷണം തരാതെയും കഴിക്കാതെയും പോരാൻ കഴിയാത്തതായ അടുത്ത ബന്ധം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ശേഷിച്ച് ആ കുടുംബവുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രിയ ലിറ്റിമോൾ, മിനിമോൾ, അതുപോലെ സ്തോത്രം എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന സ്തോത്രം, അനിതമോളെന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്തോത്രം, പ്രിയ മകൻ സ്തോത്രം, വിജുമോൻ സ്തോത്രം, വളരെ സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവർ. കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത്യുത്വാനം ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു കർത്തൃദാസൻ, കർത്തൃദാസി എന്നതായ നിലയിൽ അവരിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നതായ ഭൗമികമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, സ്തോത്രം, ദൈവവരെ മാനിച്ചതായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാനതെല്ലാം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഓർക്കുകയായിരുന്നു. സ്തോത്രം, കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്തൃദാസി വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്തോത്രം സ്വഭാവകാരിയാണ്. ഞങ്ങൾ ചില വർഷങ്ങളായി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം തൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ആത്മപ്രേരിതമായ പ്രാർത്ഥന, ആ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടം ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും ആ കൂട്ടത്തിൽ സ്തോത്രം ഒരു ആത്മീയ ഉണർവ് സ്തോത്രം ഉളവാകുന്നതായ പ്രാർത്ഥനാ ശൈലിയാണ്. പലപ്പോഴും അതിനകത്ത് ദൈവാലോചനകൾ ഉണ്ടാകും. ആ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുമ്പോൾ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കുള്ളതായ ആലോചനകൾ ആ പ്രാർത്ഥനകളിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായ ഒത്തിരി സംഗതികൾ ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. എല്ലാം പറയാൻ ഉള്ളതായ അവസരമല്ല, എല്ലാ സമയം വളരെ പോയല്ലോ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്ന് സ്തോത്രം ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഗന്ധമാണ്. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം താൻ വെളിപ്പെടുത്തിയതായ വ്യക്തിത്വം, സ്തോത്രം, ആ സുഗന്ധം സ്തോത്രം ആണ് നാം ഇവിടെ അയവിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം, ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം മരണത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, തീർന്നു പോകുന്നില്ല. അതിൻ്റെ സ്തോത്രം ആ വെണ്മ സ്തോത്രം പിന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. കർത്താവ് തന്നെ വിലക്കി വിളിച്ചു. വളരെ പ്രയാസമുള്ളതായ മേഖലകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ താൻ സ്തോത്രം ധൈര്യത്തോടുകൂടി ഒരു ഭീരുവാകാതെ ആ അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളെ പോലും വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നേരിട്ടു. ഒത്തിരി സാക്ഷികൾ നാം കേൾക്കുവാനിടയാണ്. ക്രിസ്തോ സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു, പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ. വിശലോട് ഞാനതൊന്നും വിവരിക്കുവാൻ സ്വതന്ത്ര സമയമെടുക്കുന്നില്ല. സ്വതന്ത്ര കർത്താവദാസൻ ശക്തമായ നിലയിൽ ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് ഓർപ്പിച്ചു. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു. ക്രിസ്തോ, ക്രിസ്തോ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് വേണ്ടി അത്യുത്വാനം ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവകൃത്യൻ സ്തോത്രം നമ്മുടെയൊക്കെ കണക്കുകൂട്ടൽ അനുസരിച്ച്, പ്രതീക്ഷ അനുസരിച്ച് കുറെ വർഷങ്ങൾ കൂടിയൊക്കെ ലഭിക്കാമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒടുവിൽ സംസാരിച്ചു. ഒടുവിൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടു. ആ ശബ്ദം വളരെ പതറിയുള്ളതായ ശബ്ദമാണ്. ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പല പ്രാവശ്യം ആ മെസ്സേജ് ശ്രദ്ധിക്കുവാനിടയായി, ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുവാനിടയായി. എന്നെ ഇടയ്ക്ക് മോനെന്ന് വിളിക്കും, ഇടയ്ക്ക് ചെറുക്കാന്ന് വിളിക്കും, ഇടയ്ക്ക് സാറേന്ന് വിളിക്കും. പല നിലകളിൽ സ്വതന്ത്രം എന്നെ അടുത്ത് സ്നേഹിക്കുവാൻ കർത്തൃദാസനുണ്ടായി. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്പനും മക്കളും ഒക്കെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നതായ രീതികളുണ്ട്. എന്നാൽ സ്തോത്രം തന്നിലൊരു വലിയ ഉത്സാഹം ഉണ്ടായത്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയാം. സ്വതന്ത്രം ഉത്സുകരായി, ഉത്സാഹമുള്ളവരായി, ഉണർവുള്ളവരായി സ്വതന്ത്രം ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന വിടവിനെ നികത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ക്രിസ്തോ, ബുദ്ധിമാന്മാരെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രഭ പോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ എന്തെയും നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ സ്തോത്രം ക്രിസ്തോട് ശോഭിക്കും. സ്തോത്രം അങ്ങനെ ശോഭിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം തനിക്കൊണ്ട് അടുത്തറിഞ്ഞവർക്കറിയാം. അയവർക്കിയതായ അനുഭവങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകട്ടെ, ആവേശത്തിനും ഉത്സാഹത്തിനും കാരണമായി തീരട്ടെ. കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ബലപ്പെടുത്തട്ടെ, ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് ശക്തീകരിക്കട്ടെ. തുടർന്ന് മുന്നേറാൻ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമേൻ. എനിക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പച്ചനെന്ന് വിളിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ജോർജ് ബേബി. എൻ്റെ ചെറുപ്രായം മുതൽ തന്നെ അപ്പച്ചനുമായി വളരെ അടുത്തിടപെടുവാൻ തക്കോണം ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു. എൻ്റെ ഡാഡി ഇപ്പോൾ നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ പി ജെ ചെറിയാൻ IPC വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പച്ചൻ കുടുംബമായി കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു.
എന്നാൽ വളരെ അവിചാരിതമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഡാളസിൽ വന്ന് പരിചയപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത്. ഞങ്ങൾ വീട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങൾ വീടിനടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്നു, അപ്പച്ചനും ലിറ്റിയും ഫാമിലിയും താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്തിടവുകാരുടെ ഭാഗ്യം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. മാത്രമല്ല ഈ വളരെ അടുത്ത സമയത്ത് മിനി ഫാമിലിയായിട്ട് ഊട്ടിയിൽ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ സിസ്റ്ററും ഫാമിലിയും ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സഭയിൽ വെച്ചാണ്. അങ്ങനെയും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും ബന്ധം പുതുക്കുവാനും സുഹൃത്തുക്കളാകുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തന്നു. അപ്പച്ചൻ്റെ അസുഖവിവരം അറിഞ്ഞ സമയം മുതൽ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന വിടുതലിന് വേണ്ടി. എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ഹിതം തൻ്റെ നിദ്രയിൽ ചേർക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മാത്രമായിരുന്നു. അത് അപ്പച്ചന് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നു. ഒരു കർത്തൃ ശുശ്രൂഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഡാഡിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2-3 കാര്യത്തിൽ അപ്പച്ചൻ വളരെ സമാനത പുലർത്തിയിരുന്നു. അതെനിക്ക് ഈ സമയത്തൂടെ പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കർത്താവിൻ്റെ വേല അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ വേല ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് എണ്ണുകയും കർത്താവിൻ്റെ വേലക്കാരെ അത്യധികം സ്നേഹിക്കുകയും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ അവർക്ക് സഹായമായി തീരുവാൻ വളരെയധികം അവർ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഒരു 5 പൈസ പോലും സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനും ശ്രമിക്കാതെ കർത്താവിന് അത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടെ കർത്തവേല ചെയ്യുന്ന വ്യാപൃതരായിരുന്നു. ആ വിഷയം ഓർത്ത് ഞാൻ അപ്പച്ചനെ ഓർത്ത് വളരെയധികം അഭിമാനപ്പെടുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയ അമ്മച്ചി, ലിറ്റി, അനിത, മിനി ഫാമിലി. ഒരു പിതാവിൻ്റെ വേർപാട് എന്നുള്ളത് വളരെ ആർക്കും നികത്താൻ പറ്റാത്തതായൊരു ഒരു ശൂന്യതയാണ്. എന്നാൽ ആ ശൂന്യത, ആ വിടവ് നികത്തുവാൻ നമ്മളെ പിതാവിനെക്കാട്ടിലും മാതാവിനെക്കാട്ടിലും അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ആ സ്വർഗീയ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്വർഗീയ സമാധാനം തന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ സുപ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് നീതി സൂര്യനാണെന്ന കർത്താവിനെ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നതോടൊപ്പം അപ്പച്ചനെയും കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല എന്നോട് 2 പേര് കണ്ടോലൻസസ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രിയ സാംജാനും ഫാമിലിയും ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കുന്നൂർ ചർച്ചും അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും കണ്ടോലൻസസും, മാത്രമല്ല പാലക്കാട് ടൗൺ IPC ചർച്ചിൻ്റെ കണ്ടോലൻസസും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് വിളിക്കും. പ്രിയ വേവിച്ചാനുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പരിചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വർഷത്തെ പരിചയമാണ് ഈ വേവിച്ചാനും കുടുംബമായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ യോഗ്യത്തിൻ്റെ മൂവി ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രിയച്ചാനുമായി കാണുവാനും തുടർന്നുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രിയ വേവിച്ചാനും കുടുംബം എനിക്ക് ഞാൻ കുടുംബത്തിനെ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല പട്ടാളക്കാരനെയാണ്. കർത്താവിനെ സേവിച്ച നല്ല പട്ടാളക്കാരനെയും ഒരു ആത്മീയ നേതാവിനെയും ഒരു പ്രയർ വാര്യതയാണ് നമുക്ക് ഈ പട്ടണത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കേൾക്കേണ്ട ഇന്ത്യയിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം പ്രയത്നിച്ച പ്രിയ പിതാവിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രിയ പിതാവ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ലോകത്ത് മാറ്റപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ കർത്താവിനെ സേവിച്ച് കർത്താവിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു വാക്യം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദാനിയേലിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്ക്, നീയോ പൊയ്ക്കൊള്ളുക, കാലാവസ്ഥാനത്ത് നിന്റെ ഓഹരി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നീ എഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതായ വാക്കാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമുക്കൊന്നും പേടിക്കുവാനില്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട്, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടതാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയ വേവിച്ചാനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നെങ്കിലും നിത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാമെന്നുള്ള വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രിയ അമ്മയും പ്രിയ ലിറ്റിയും ഫാമിലിയും പ്രിയ പ്രത്യേകിച്ച് നാളിൽ നിന്ന് മകൾ കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. കർത്താവ് സമയത്ത് കുഞ്ഞും മകൾക്കും കുടുംബമായി കടന്നു വരാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. എല്ലാവരെയും ദുഃഖാത്ര എല്ലാവരെയും എൻ്റെയും എൻ്റെ പ്രിയ ഭഗത്തിൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ താരാമ്പുരത്തെ ഫാമിലിയുടെയും അനുശോചനവും പ്രത്യാശയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹി. എൻ്റെ പിതാവിനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനെ കാണുന്നത് ഒരു സുവിശേഷനായിട്ടാണ്. എൻ്റെ ബാല്യകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ അമേരിക്കയിൽ വരുന്നവരെ കാശ്മീരികളിലാണ് വളർന്നത്. എന്നെ മല കയറുവാൻ പഠിപ്പിച്ചു, എന്നെ കിലോമീറ്ററുകൾ നടക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തി. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എന്നെ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു, ഞാൻ ഏകനായിട്ടാണ് പെന്തക്കോസ്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. എൻ്റെ പിതാവ് പെന്തക്കോസ്തിലല്ല, തൻ്റെ മാതാവ് പെന്തക്കോസ്തിലല്ല. താൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഏകനായിട്ട് ഞാൻ ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി. അതുകൊണ്ട് നീ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്ക് കാരണം ഞാൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. അത്
എൻ്റെ പിതാവ് എടുത്തു വെച്ച ചുവടുകൾ നല്ലതായിരുന്നു. ആ ചുവടുകളിൽ ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ എൻ്റെ പിതാവ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. ആരുടെ മുമ്പിൽ തല കുലിക്കരുത് എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു. നീ ദൈവത്തെ നേരിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് വരെ അത് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. കുറവുകളുണ്ട്, കുറ്റങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ. എന്നാൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തി. ത്രൂ ഇറ്റ് ഓൾ ഗോഡ് വാസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ. അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു, ഇന്നും വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു. അത്രമാത്രമുണ്ട്. ഞാനത് അവിടെ നിർത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തിയ പ്രിയ സന്തോഷ് പടിമൽ പാസ്റ്ററോട് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം എൻ്റെ പിതാവ് ട്രൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടം വരെ പോകാൻ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം താൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും കടന്നു വന്നും എൻ്റെ പിതാവിനെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. തന്നോടുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളുടെ കാര്യം വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നപ്പോൾ പ്രിയ സാബുച്ചാനെ, പ്രിയ ഡോക്ടർ സാബു വർഗീസ്, എൻ്റെ ബാല്യകാലം മുതൽ അറിയുന്ന പ്രിയ സാബുച്ചാനെ ഞാൻ വിളിച്ചു. പപ്പായ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെന്ന് മലബാറിൽ പ്രവർത്തിച്ച് മലബാറിൽ ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ച എൻ്റെ പിതാവിന് ഒരു നല്ല ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ മലബാറിൽ നിന്നുള്ള ആ കർത്തദാസിനെ ക്ഷണിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി. അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നതും ഇന്ന് ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കാനും ഇത്ര നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും ദൈവം പറഞ്ഞു തരുവാനും ഇടയായതിൽ വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത സ്നേഹിതനും എൻ്റെ നെയ്ബറുമായിരിക്കുന്ന പ്രിയ സാമ്പൂർ കോശി ഈ സഭയുടെ IPC ഹെബ്രോൻ സഭയുടെ അംഗമാണ്. അദ്ദേഹം അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും കടന്നു വന്ന് ഇതിനെ പിന്നിൽ വളരെയധികം അധ്വാനിക്കുകയും ആ കുടുംബം ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച എല്ലാ സഹകരണത്തിനും ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ സഭയുടെ എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവിനോടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സഭയുടെ വർഗീസ് കുര്യൻ, ബിജു മാത്യു എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല ഗാനങ്ങളുടെ അഭിനയിക്കുന്ന ബിനോയ് എൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ്. എൻ്റെ ജൂനിയറായിട്ട് കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ്. ബിനോയിയും ടീമിനെയും ഓർത്ത് ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു. അവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രസാദിച്ചാന് ബെന്നി, അവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ പിതാവ് വെന്റിലേറ്ററിലായെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമായി ആ വിഷയം അറിഞ്ഞ് അത് മാഗസിനിൽ കൊടുത്ത ഹല്ലേലൂയ സാംകുട്ടി ചാക്കോ അവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മറ്റ് മീഡിയ പ്രവർത്തകർ, റിവേഴ്സ് ചാനല്, ഗുഡ് ന്യൂസ്, അതുപോലെ സജീമത്തായി കാത്തോട്ട് അവരോടെല്ലാം നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്റ്റാഫുകൾ ഞങ്ങളോട് നന്ദി കാണിച്ചു. അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഓഫ് കാര്യങ്ങൾ നൽകി തന്നു. അവരോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് കടന്നു വന്ന നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും നന്ദി സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും എൻ്റെ മാതാവിനെയും അടികളെയും ഓർത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ സഹോദരി ഞങ്ങളെ ഇരുവരെയും പപ്പ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വാഹന സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നിടത്ത് ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് മലകളിലും കുന്നുകളിലും അയലുകളിലും നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ കൈകളിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിരുന്നത്. ആ കൈകളിൽ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ നടത്തി. ഇന്നുവരെ എൻ്റെ പിതാവിന് അധികം നാൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ പിതാവ് കുറച്ച് നാൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന കുറച്ച് നാൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നത്. അതുവരെ ഇന്നുവരെയും എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്ത് കയറിയ പപ്പായിരുന്നു. സാറിനെ മേടിക്കുന്ന പപ്പായായിരുന്നു. ഇനിയും എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എല്ലാം പപ്പ തന്നെ എടുത്തിരുന്നത്. ഇനി അതില്ല എന്നോർക്കുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ട്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും പ്രത്യാശയുണ്ട്. പപ്പായെ വീണ്ടും കാണാം. പ്രത്യാശയുടെ പൊൻപുലിയിൽ എൻ്റെ പിതാവിനെ കാണാം എന്നുള്ള പ്രത്യാശയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയമാതിൻ്റെ മാതാവിനെയും എൻ്റെ സഹോദരിയും കുടുംബത്തെയും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുവാനിടയായി അവരെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നു വന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. 1988 ചെമ്പനോട് അനുസരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹവും കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. എന്നെ മലബാർ കാണിച്ചത് ഇവിടെ കർത്താവദാസൻ BA ശ്യാമലാണ്. ഏകദേശം 85 മുതൽ 95 വരെ മലബാറിൻ്റെ 5 ലിസ്റ്റുകൾ കയറിയിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുവാനും കർത്താവ് സഹായിച്ചു. ഈ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ധാരാളമായി തനിക്ക് പ്രതികൾ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ശീലം പാട്ട് പാടാൻ നമ്മൾ സ്നേഹമായിരിക്കാം. ഒരു നാൾ നശ്വരലോകം വിട്ടുപിരിയും നാം ഒരു നാൾ
സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ പേരിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവേ 88 മുതൽ പ്രിയവേച്ചാരിയ കുടുംബത്തെ അറിയുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. അനേക കഷ്ടങ്ങളിൽ കാണുമാറാക്കിയവൻ ഹല്ലേലൂയ നിലനിർത്തിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രത്യാരോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ ഭാവിയെ ദൈവകരങ്ങളിൽ വയ്ക്കുന്ന കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ. ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഹല്ലേലൂയ അങ്ങനെ കരങ്ങളിൽ വയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. എന്നിൽ വിശ്വസിച്ച് ഹല്ലേലൂയ. വാക്കുമാറാത്ത ദൈവം ഹല്ലേലൂയ വിശ്വസ്തനാണ് കർത്താവേ. ആകയാൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവ സുഷകർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തന്നെ മടക്കിയാതെ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. ലീഡി വന്ന ദാസനായി സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. കൂടി വന്ന എല്ലാവരും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ. തുടർന്ന് നാളെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ കർത്താവിന്റെ കടകളിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി തരണമേ കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. വലിയ തണുപ്പിടുന്നതോടെ വലിയ വിടുതൽ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത് ചെയ്യുവാനുള്ള എല്ലാ കൃപയും തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആർക്കും വഴിയാത്രയിൽ പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും ഒരു അപകടമില്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്റെ തൃക്കൈയിൽ വഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിരിയുന്നെങ്കിൽ പിരിയാത്ത സാന്നിധ്യം കർത്താവേ നിന്റെ കുടുംബത്തോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും കൂടി ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയായ കേട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സകല ബുദ്ധിയെ കവിഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം ഹല്ലേലൂയ ആശുശ്വരത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവലും ഹല്ലേലൂയ നുറുകിയിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തോടും ഹല്ലേലൂയ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും അങ്ങയുടെ രണ്ടാമത്തെ വരവിലെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. Let me
With the